محمد قد وفى لله من قدم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم نروح آل كل من الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم نروح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفورهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم نروح أولياء والشهداء والصالحين ونزل المهدي أحمد بن عيسى محمد بن علي بعلوي وسيدنا شيخ وسلح عمر بن الرحمن الطب والشيخ علي بن عبد الله بن ذكر الإرشاد وغفر عباد البلاد الحي عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين ثم خذنا الحي علي بن حسن الطاس حماد المشيط وأصولهم وفروعهم ثم إلى روي سيدنا الحي بن علي بن محمد بن عبد الله بن مرشد أبنائنا المهدي والحي وكرم الحسن ثم خذنا الحسين بن عبد الله بن مرشد وأصولهم وفروعهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين ثم خذنا والدينا وجدنا وأمواتكم خصوصا رحمن هذا ما حتى وعمر وصلى في سابقنا ولاحقا ووالدينا والمصلى لكياتنا ورسولهم وفرهم وذلك علينا واجمعين ثم إلى رؤية رفع وصولهم وذلك علينا واجمعين وعلى هدينا وعلى من وأسلافنا ورجالنا وشيخنا وبنا صالحون خصوصا لمن الكتاب الإمام ابن النجيب ونصر وصولهم وفرهم إلى رؤية الشيطان إلى عظيم الشيطان بن حميد محمد أن الله جل وعلا بالصحة والعافية وأن الله تعالى بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم وصلنا على حبيب محمد الله الحداد على هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة ثم إلى رضوان الله محمد وعشر من الدنيا وشكر رسوله وفره وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن قدر المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun tahillu halal diperbolehkan at-taharatu taharah min kulli ina'in tahirin dari setiap wadah yang suci illa dhahab wal fiddah kecuali emas dan perak wal madliya bi ahadihima dan sepuhan dengan salah satu emas dan perak bihaitsu yatahassala minhu sekiranya menghasilkan darinya syai'un binar sesuatu dengan api. Fayahmu maka haram isti'malu menggunakan sebuah tersebut ala rijali wan nisa atas laki-laki dan perempuan fil taharati di dalam taharah wal akli dan makan wasyurbi dan minum wagairi dzalik dan lain sebagainya. Wakada begitu juga haram hukumnya iqtina'uhu menyimpan sebuah tersebut bila isti'mali dengan tanpa digunakan. Hatal mil minal fiddah walaupun batang celak dari perak. Wal mudabbabu bil dhahab adapun tempelan dengan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin
وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Faslun, pasal selanjutnya menjelaskan tentang masalah ina'i al-awani. Dan kata Syekh Umar bin Muhammad Barakat, kenapa kok setelah menjelaskan tentang najis, tahar dan sebelumnya itu kemudian terus berpindah kepada hukum awani, hukum aniyah? Kecocokannya apa? Nyambungnya di mana? Karena dikatakan bagaikan dorof madruf, ya. Dorof madruf itu at-tahara, ya. At-tahara itu dorofnya, sedangkan ina itu dorofnya, kalau air itu madrufnya yang dipakai untuk tahara. Sehingga hukum madrufnya sudah mulai kemarin tahara sudah disebutkan dan lain sebagainya, sehingga tinggal tinggal hukum dorofnya, yaitu alatnya lah kalau gampangnya. Kemarin sudah ngomong bahas masalah toharonya sudah selesai, sekarang tinggal masalah alat yang dipakai untuk ngambil wasilah toharo, yaitu air. Makanya nyambungnya di sana. Wa tahillu toharo, halal hukumnya toharo, dan juga apapun yang lainnya, ya. Bil ijma' itu, dan hukumnya dengan ijma' ulama. Min kulli ina'in tahirin, dari semua wadah yang tahir, yang suci. Ya. Dan di sini dikatakan min kulli ina'in tahirin, dari semua wadah yang suci. Dan berarti kalau omongan itu boleh memakai wadah yang suci, maka di situ tidak masuk masalah hukum ghusl. Walaupun itu kerjaan yang rijsun, ya, kerjaan yang najis, tapi itu tidak masuk hukum di sini. Jadi andai kata barang curian, barang ghusl, itu secara perilaku ngambilnya itu tidak bagus, bukan tahir. Ya, secara makainya pun tidak bagus karena pakai barangnya orang, ya. Tapi tidak masuk, ya. Tidak masuk di sana karena hukum tahrimnya dia kan itu haram, tetap haram kan, tapi tidak masuk di sini karena dia hukum tahrimnya itu dengan makna tohir yang lainnya, makna suci caranya. Makanya kalau Imam Al-Ghazali ketika bahas toharoh, mungkin sudah pernah kita sampaikan, Imam Ghazali itu ketika membahas toharoh, beliau membahas sebelum toharoh badan itu ada toharoh lagi, yaitu toharoh hati, ada toharoh al-qalb, toharoh hati dari toharoh badan dari maksiat, kemudian toharoh hati amasi Allah dan lain sebagainya. Berarti semua yang tidak masuk kategori itu masuk tidak suci, ghairu tahir. Ya. Berarti kalau untuk ghairu tahir, berarti di situ hukumnya tidak yahillu. Lah, tapi di sini tahillu apa enggak? Halal tetap. Karena haramnya itu bimakna akhar, yaitu makna caranya dan lain sebagainya, ya. Sehingga hukumnya tetap boleh-boleh saja. Jadi kalau ditanya barang nyolong itu hukumnya halal, walaupun pemakaiannya itu jadi dosa, tapi tetap hukumnya jadi hukum haram. Maka boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Dan itu dalilnya apa? Dalilnya hanya Rasulullah SAW dikatakan tawaddu'a Muhammad SAW. Kok dibilang boleh itu kenapa? Karena Rasulullah SAW dalilnya adalah Nabi Muhammad sering terlihat berwudu dengan berbagai macam wadah, ya. Maka dikatakan tawaddu'a SAW min jildin, dari wadah yang terbuat dari jilid, dari kulit, ya. Wa min qidahin, wa min khashabin, wa min ina'in min nuhas. Bahkan Rasulullah SAW pernah wudhu dari tempat yang ada dari kayu, dari khosyab, dari apa namanya khosyab?
SAW pernah berwudu dari wadah yang berasal dari nuhas. Apa nuhas? Tembaga, ya, seng gitu ya, seng dan lain sebagainya. Nah, cuma dikatakan sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ini walaupun halal ya, semuanya halal. Cuma ulama mengatakan hukumnya makruh untuk makan dan minum fi ina'i nuhas. Makan dan minum dari wadah seng itu hukumnya makruh. Jadi kayak orang penjara gitu. Orang penjara. Tapi banyak di pondok-pondok kan pakai talam seng biasanya. Itu hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan makan dan minum, khusus makan dan minum itu hukumnya makruh. Bahkan salah seorang ulama namanya Imam Al-Qazwini, beliau mengatakan i'tiyadu dzalik yatawallad minhu amrad la dawa'alah. Membiasakan diri atau makan kebiasaan pakai wadah yang khas dari seng tembaga itu menyebabkan penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, ada penyakit yang istilahnya tidak umum sudah. Apa sakitnya? Wallahu a'lam. Itu kata Imam Al-Qazwini. Dan beliau mengatakan seperti itu ya mimbabil hikmah atau mimbabil tib. Kayak Imam Al-Ghazali beliau ngomong macam-macam panjang lebar. Memang beliau ahli tasyrih. Kayak masalah puasa. Masalah puasa kan Imam Al-Ghazali berbeda dengan mu'tamadnya ulama ya. Imam Al-Ghazali itu kalau mu'tamadnya ulama kan salah satu. Ada yang mengatakan yang ini membatalkan, masuknya dari lubang mata ini membatalkan. Ada ulama yang bilang enggak. Ada yang mengatakan ulama kuping itu membatalkan, ada yang mengatakan tidak, kan gitu ya. Imam Ghazali berbeda dengan mu'tamad. Dan ternyata dicek di zaman sekarang, kesehatan untuk zaman sekarang itu ternyata sesuai kalamnya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ternyata selain ulama ahli din, selain ulama ahli agama, juga beliau ahli tasyrih. Tasyrih ini otonom badan anatomi, ahli anatomi biologi lah ya, lebih khusus. Jadi jika beliau lebih tahu kadang-kadang malah berbeda sama ulama lah. Imam Al-Qazwini beliau mengatakan keseringan makan minum dari wadah dari seng itu menyebabkan penyakit yang tidak ada obatnya ya. Boleh berarti semua wadah model apapun, dari kain, dari kaca, dari apapun boleh, sah, halal, boleh saja. Yang penting tohir, yang penting itu suci ya, itu suci. Walaupun nanti dari segi lain terkadang haram. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Dari segi gosoknya haram, tapi halal, hukum asalnya halal. Juga begitu juga dari jilid, dari kulit, tapi kulitnya manusia. Andai kata ada orang nguliti manusia, gimana hukumnya? Tidak boleh. Makanya gimana? Kan tidak najis. Benda kulitnya manusia kan tidak najis ya, tapi dari segi makna akhirnya dia hukumnya tidak boleh tetap ya. Illa dhahab, kecuali apabila inak tersebut dari wadah tersebut dhahab wal fiddah, kecuali apabila inak tersebut adalah inak yang terbuat dari zahab wal fiddah, dari emas ataupun perak ya. Baik terbuat dari dua-duanya dicampur atau satu-satu sendiri-sendiri ya. Dan itu keharamannya, hukum keharaman itu baik untuk pemakaian sendiri ataupun dipakaikan untuk orang lain, walaupun shogir, walaupun anak kecil. Jadi pakai toharon, kasih minum, kasih wudu, atau buat anak-anak sekalipun, buat dirinya tetap haram ya, tetap tidak boleh. Bahkan dikatakan keharaman tersebut walaupun untuk pemakaian yang tidak wajar. Kan tadi disebutkan ada di semua pemakaian itu juga sama ya, semua pemakaian juga hukumnya sama. Baik itu untuk toharo atau lainnya toharo itu sama, ada ya. Istimalu awan idhabi awan aid dhahabi wal fiddati min al-kabair. Enggak. Yang minal aniyah al-mukullah. Minal aniyah termasuk yang dibilang wadah. Wadah kan biasanya umumnya yang punya punya cekungan ya, yang punya cekungan. Itu wadah biasanya. Karena enggak mungkin naruh wadah kecuali ada cekungannya, ada tempat atau bidang datarnya biasanya. Ya, jadi ada lapangnya atau cekungnya. Tapi tidak khusus orang yang khusus wadah yang punya cekungan, tapi semua pemakaian yang dibilang inak itu aja. Ya boleh. Minal aniyah di al-mukullah. Wadahnya celak.
ada yang celak. Terus wal mibkharatu mabkhara, wadahnya ini bukhur. Itu termasuk. Kan tidak orang pakai itu, tapi tetap itu namanya inak juga sama hukumnya. Jadi hukum wadah bukhur dari emas haram. Terus wal mil'aqatu akok sendok itu kan bukan wadah, bagi kita kan bukan wadah, tapi itu hukumnya masuk dalam hukum inak. Karena mewadahi harta sedikit ada yang namanya mewadahi. Terus wal miklamatu miklama, ya, kolak olah, anu apa namanya? Pekedokan buku. wa dhurful finjan Terus wa ghitaul kullah tutup apa semuanya ini ya. Tutupnya ember, misalnya ada ember buat dari kayak di jeding-jedingan sekarang mulai macam-macam tutupnya dari emas. Andai kata kalau kita mungkin tidak terbayang, tapi ada orang-orang kaya yang memang hidupnya mau tidak masuk akal. Sumpah sebenarnya. Iya kan betul. Itu sampai apa namanya WC itu dari emas kan? Ada tisu emas. Dia ada tisu sudah habis-habis. Ini yang WC di sambungan sama itu emas. Saking sudah aneh-aneh. cari pekerjaan Buang uang. wal irwaju Irwat wal ibratu anu itu celak. telah Tusuknya celak. wal ibratu Suntik. Oh, andai kata ada suntik dari jarumnya emas. wal mushtu Terus sisir. Apa? yahrumu isti'malu jami'i dzalik idza Semua kana min dhahabin aw fiddatin Jadi hukumnya sama seperti inak ya. Intinya itu sama dianggap sebagai inak. Walaupun kan bukan inak sebetulnya itu, tapi itu masuk hukum inak. Terus kama yahrumu isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddati yahrumu ittikhaduhu walau litijarah. nah, itu masalah yang lagi. Begitu juga sama kata Jibril. Sebagaimana hukumnya tidak boleh pakai, maka tidak boleh pakai juga untuk dijual belikan. Jadi ke warung jual sendok emas, kan saya tidak pakai, tidak boleh, haram juga. Karena pemakaiannya haram, maka hukumnya juga haram. Ya. Berbeda sama harir, apa harir? Sutra. Sutra itu orang tidak boleh pakai, tapi masih boleh jual. Kenapa? Karena ada kemungkinan untuk boleh. Kapan? Ketika harir itu dipakai untuk perempuan. Berarti orang laki jualan harir boleh. Tapi kalau orang laki jualan sendok emas, tidak boleh. Karena tidak ada kehalalan. Kecuali darurat tidak usah ngomong. Kan barangkali ada yang darurat. Nggak ono. Jadi dimunculkan dulu kalau belum ada daruratnya. Sehingga hukum jual sendok emas, ini emas dan lain sebagainya itu juga hukumnya haram. Tapi hukum jual sarung atau pakaian sutra itu hukumnya halal karena sutra boleh dipakai sama perempuan. Ya. Tapi kalau PHS ya sutra, ya bukan sutra yang dimaksud di situ ya. Yang Dari dus itu ya. Terus apa? terus di anna aniyat adz-dzahabi wal fiddati mamnu'un min isti'maliha di kulli ahadin. Nah, kata fitnah dan zahab ini semuanya memang mamnu di semua orang, siapapun. Wa bihadza faraqa al-harira haitsu jaza ittikhadhu litijara fi li'annahu laysa mamnu'an min isti'malihi li kulli ahadin. Nah, begitu juga berbeda, maka hukumnya berbeda sama harir. Kalau harir berbeda, kok boleh harir jual boleh, karena ada yang orang-orang yang memang boleh pakai harir, perempuan dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagi pemakaian ini semua, bahkan untuk menyediakan diri atau menyediakan orang lain, semua hukumnya haram. Ya, bahkan dikatakan oleh ulama, walaupun pemakaian yang tidak wajar. Andai kata ada orang yang pakai tidak wajar, seperti contohnya dikatakan di sini, seperti orang yang punya wadah tapi ditumplek, dibalik, kemudian minumnya dari atap belakangnya. Contohnya, minumnya dari sini. Ini kan wadahnya, misalnya ini wadahnya. Terus gini, di sini jadi dipakai. Ini kan tidak wajar, tapi itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, jadi dibalik itu hukumnya haram. Kenapa? Karena perintahnya Rasulullah, larangannya Rasulullah SAW ini umum. Jadi bukan harus yang wajar atau tidak wajar. Pokoknya Nabi Muhammad mengatakan la taqulu la tashrabu fi awani dzahab wal fiddah. Jangan minum dari wadah emas atau perak. Mau minum wajar, mau minum gini, mau tidak boleh haram. Tetap haram itu hukumnya. Ya.
itu semua wujuhul istiqmal itu sama hukumnya haram. Semua hukumnya haram. Seperti orang yang naruh bukhur, majmaro dan lain sebagainya. Ataupun bukan untuk dimakan atau diminum, tapi hanya untuk dinikmati baunya. Makanya ya. Vape. Yang vape kan? Vape-nya ininya dari ya. Kan bukan kanu vape-nya, tetap sama itu. Kan dinikmati aromanya, hukumnya sama. Korek apa sibuk? Masih dari mana? Atasnya dari Wadahnya HP. Wadahnya apapun semuanya ya. Intinya kalau memang itu dipakai untuk dinikmati aromanya, itu juga namanya hukumnya istiqmal ya. Sekiranya apa? Kalau memang ada orang duduk tok, terus ternyata ada apa taruh di atasnya, bisa baunya wangi. Enggak, tapi karena bukan naruh di sana. Jadi intinya memang niat untuk berwangi-wangian dari arah tersebut, dari tempat tersebut, maka itu hukumnya sama seperti wujuhil istiqmal. Jadi segi pemakaian itu termasuk sama ya. Nah sekarang permasalahan. Andai kata ada wadah kok ternyata sudah ada airnya, ternyata wadahnya dari emas. Sekarang kita tidak naruh, ternyata kok kita kehausan kok mau pakai air minum, mau minum emas ternyata botolnya. Nah sekarang kan kalau tidak diminum ini tidak bisa, ini kita harus minum. Kalau diminum dosa. Ya. Sekarang bagaimana hukumnya? Kan memakainya sama, minum dari itu wadahnya sama. Nah, kata ulama ada hilah di situ, ada jalan keluarnya dalam masalah tersebut adalah air atau apapun yang ada di wadah tadi yang kita mau manfaatkan itu yusop dulu, dituang dulu ke ya tangannya atau ke tempat lain duluan, ya. Dengan niat bukan untuk memanfaatkan, tapi niat untuk mengeluarkan. Jadi ada kata air ini wadah, ini tapi jangan semojol, balik habis kadung, balik mana? Enggak, itu dosa. Andai kata sampai nemu tempat dari emas, kemudian mau minum ini atau mau celaan ternyata emas mau kali gawat mungkin dosa gak ngerti. Terus bagaimana sekarang mau celaan? Monggo silakan, ada jalan keluarnya. Dikeluarkan bukan dengan niat untuk dipakai, tapi dikeluarkan dengan niat untuk mengeluarkan dari wadah tersebut. Lah setelah dikeluarkan baru dipakai. Berarti dipakainya bukan langsung dari tempat tersebut. Nah, itu hilahnya kalau memang sudah terjadi. Nah, hilah tersebut tidak menjadikan hukum naruhnya jadi halal. Apa maksudnya? Hukum hilah tadi itu tidak menjadikan naruhnya jadi halal. Maksudnya, berarti kalau ada orang sengaja niat naruh, kemudian dia mau pakai tapi tidak langsung pakai dari tempatnya dengan cara hilah tadi, sengaja taruh sini. Nanti kalau pakai, saya mau pakai cara hilah tadi itu, taruh. Enggak, ikhlas kok ini. Setelah ikhlas baru dia pakai. Naruhnya jadi haram itu. Jadi berarti masalah tadi itu berputar kepada andai kata kita nemu barang yang memang sudah ada di wadah emas atau perak. Jadi ada cara jalan keluarnya. Jadi agama ini tidak terus mengharamkan atau tidak ngasih cara. Biar akhirnya andai kata terjadi kondisi seperti itu tetap diri, kata ulama ini. Begitu juga disebutkan di Ushul Karim itu disebutkan haram mentazyin, menghias rumah ataupun bahkan Ka'bah wal masajid sekaligus. Masjid dihias dengan zahab wal fiddah ataupun hias kuburan. Itu di Ushul Karim disebutkan. Hias kuburan, masjid, bahkan Ka'bah sekalipun haram. Tapi sekarang katanya benangnya dari emas. Nah, itu ada kaul, ada aqwal ulama. Katanya kalau saya disebutkan di Bughiyah. Ya, di Bughiyah itu disebutkan. Kalau dari Bughiyah di Tarsih Mustafidin. Itu disebutkan. Sebagian ulama berpendapat boleh menghias bukan rumah, masjid awil Ka'bah atau tempat-tempat musyarrafah biniati dakwah, ya, atau niatnya syiar. Jadi kalau niatnya syiar kayak Ka'bah kan emasnya syiar. Kayak masjid mana masjid Kuba emas itu asli mas? Ada emasnya. Nah, kalau memang itu niatnya untuk syiar, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Tapi yang pertama, sebagian ulama yang mendapat ulama pertama ada di Ushul Karim disebutkan tidak boleh. Ya. Rumah saya biar syiar. Rumah enggak. Rumah ada syiarnya. Rumah kiai kan biar kelihatan kalau guru ngaji itu enggak. Bahkan kalau sebagian ulama menyebutkan makruh, nolenya makruh. Noleh rumah yang berhias dengan mewah walaupun bukan dengan emas atau perak itu makruh.
Bahkan sebagian salah seorang tabi'in kalau nggak salah ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya ketika jalan sama satu muridnya, murid ini melihat satu bangunan tinggi besar megah. Itu disebutkan di Jawahirul Lu'lu'iyah, syarahnya Arba'in Nawawiyah ketika menyebutkan alamatus saat kan tinggi-tinggian bangunan juga di antaranya. Ada salah seorang tabi'in atau salah seorang ulama besar, muridnya jalan terus melihat melongok. Ini akhirnya beliau pegang kepala itu, seret. Kalau bukan gara-gara model orang kayak sampean, wong itu gak bangun dhuwur. Orang tuh bangun tinggi-tinggian hebat-hebatan supaya orang model sampean ngelihat terus hebat. Coba kalau saya mau ngereken, ya biasa. Sehingga sampai membantu dalam kemaksiatan. Itu dari babil wara. Nah, kemudian jadi ada yang mengatakan sebagian ulama mengatakan khusus Baitullah masjid ataupun Ka'bah mengatakan halal boleh ya. Coba dicari masalah saya ingin nanti di Tarsyah atau di Bukhiyah insyaallah ada. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan ya wala tashrabu fi awani dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sohafiha. Rasulullah SAW mengatakan juga jangan makan di suhufnya, di tempat wadah-wadahnya tersebut tadi baik dari emas ataupun perak. Lanjutannya hadis Rasulullah mengatakan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kenapa emas perak tidak boleh? Karena ini bagi mereka orang-orang di luar Islam di dunia, tapi bagi kalian nanti sebagai yang boleh di akhirat nanti. Mereka tidak dapat sudah, tidak dapat semua sama sekali. Masalah selamanya. Bahkan ada hadis, itu hadisnya muttafaqun alaih. Bahkan ada hadis lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga muttafaqun alaih dari Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidatuna Ummu Salamah ini istrinya Nabi ya. Hindun ya, Sayyidatuna Ummu Salamah. Hindun bin Abi Umayyah. Sayyidatuna Ummu Salamah ya. Hindun kan anti sini satu Fatimah Mustafa wa Faktan Nabi Mustafa, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Rumlah Hindun. Nah ini Hindun. Sayyidatuna Hindun binti Abi Umayyah. Sayyidatuna Hindun ini apa jadinya? Misanannya Nabi. Karena umiknya Sayyidatuna Hindun ini Sayyidatuna Atikah binti Abdul Muthalib. Ya, Sayyidatuna Atikah binti Abdul Muthalib. Apa namanya? Bibinya Nabi ya? Khalatinya Nabi. Berarti Sayyidatuna Hindun ini Ummu Salamah sepupu langsung. Nah, ada hadis dari Sayyidatuna Ummu Salamah Rasulullah SAW mengatakan innal ladzi yasra fi aniyatil fiddah. Sebenarnya orang yang minum dari wadah-wadah fiddah, apalagi emas berarti kan begitu. Ya, itu membabil aula. Apa namanya? Aulawiyah, ya. Apa namanya? Aulawiyah, ya. Aulawiyah. Malah takut lah mau off, sing larang off, lek mesuk gak apa-apa. Itu nggak ngerti hukum karena ada aulawiyah di situ. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang meminum dari wadah fiddah, ya, innama yujarjir fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya bergejolak gemuruh suara bruk gitu kan. Itu yujarjir itu suaranya kayak orang kubur. Itu yujarjir. Sesungguhnya bergejolak ya. Sesungguhnya orang yang makan minum dari emas itu hakikatnya yujarjir, bergejolak di perutnya naru jahannam ya. Dan itu di dunia mungkin tidak kelihatan, tapi di akhirat nanti jelas akan kelihatan ya. Itu semua bahkan pengkiasan itu bisa terjadi nanti di yaumul kiamat ya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la yaqta ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Orang ghibah itu kan sama kayak makan bangkai saudaranya. Ya. Mana orang kita ghibah tapi sama dalam makan. Iya memang di dunia tidak. Nanti di akhirat sama kita kayak makan bangkai saudara. Dan bahkan orang ahli lah yang bisa melihat hakikatul umur sama. Bahkan kan ada salah seorang sahabat yang ketika ngomong dengan sahabat yang lain Rasulullah bilang stop, pangap, terus buka mulutmu. Rasulullah ambil terus Sayyidina Abu Bakar ketika itu diambil sama beliau, dikeluarkan, ternyata ada daging gosok. Nah ini daging Allah langsung menunjukkan sekarang. Nah jika kita tidak, sehingga bahasanya Rasulullah SAW mengatakan nama yujarjir fi batnihi nar jahannam, itu bisa jadi
hakikatul umur memang terjadi di dunia, tapi hanya kita tidak bisa merasakan. Ya. Hanya kita tidak bisa merasakan. Jadi hukumnya selain dhahab wal fiddah, hukumnya halal. Dhahab wal fiddah hukumnya haram dan bukan hanya untuk thaharah dan semua jenis pemakaian. Ya. Wal matli dan apa namanya? Yang matli yang disepuh, ya, benda yang disepuh dari keduanya. Wal matliyu bi ahadihima, dari salah satu dari keduanya, baik dari emas atau perak, itu hukumnya haram ya. Karena ini kan nyambungnya sama adhab wal fiddah wal matliyu bi ahadihima. Dan juga yang diharamkan itu adalah yang disepuh dari salah satu dari emas atau perak, tapi bukan hanya disebut toh, tapi ukuran tidak bolehnya itu kalau disepuhnya, disepuh itu apa? Dilapisi ya, dilapisi. Kalau mutobab itu ditempel, kalau ini dilapisi, ya kayak kubah tadi kan ya, kubahnya dilapisi, cek keluarnya, sepuh pakai emas. Ya. Itu juga haram, maksudnya di sini adalah yang disepuh di matli atau mumawah biasanya bahasanya. Di bagian kita sebutnya mumawah. Mumawah itu yang ditangguh, sama saja dilapisi dengan emas ataupun perak, tapi ada ukurannya yang tidak boleh itu bihaitu, sekiranya yatahassal minhu syai'un, yang akan bisa dihasilkan sesuatu minhu dari sepuhan tersebut tadi binari, kalau memang didekatkan ataupun dikasih api. Jadi kalau dipanaskan kemudian bisa muncul sesuatu, kelihatan oh ada tetesannya emasnya, oh ada bentuk emasnya, oh ada ngurumpal emasnya, berarti kan banyak. Berarti tidak sampai nempel, tidak sampai tipis sekali, berarti kelihatan, berarti itu hukumnya haram. Jadi ukuran matli yang tidak boleh itu kalau memang disodorkan ala nar, ke api, kalau panas-panas. Kalau sekarang gimana, bukan api, sama saja hukumnya. Intinya bukan narnya, tapi panasnya. Mungkin, cuma sekarang ada nyepuh emas tidak pakai api, pakai laser. Laser kan bukan api. Andai kata ini ya, laser. Di laser keluar itu tetesan, itu sama hukumnya haram. Karena bukan harus dengan api, tapi dengan apapun yang panas. Tapi umumnya biasanya disepuh pakai api. Orang sepuh emas masih pakai api. Tetap pakai api kayaknya ya. Tetap pakai api. Sama. Bihaitsu yatahassal minhu syai'un. Sekiranya keluar sesuatu, bisa dihasilkan sesuatu apabila disodorkan kepada api. Dan itu hukumnya harus yakin. Alias andai kata kita sodorkan di api pasti akan muncul keluar sesuatunya. Yakin haram sekarang. Kalau syak bagaimana? Kalau syak ulama mengatakan tetap haram. Ya. Kalau syak hukumnya tetap haram. Nah, kalau memang tidak sampai seperti itu, maka hukumnya boleh-boleh saja. Jadi ya sekali boleh-boleh saja, sekiranya tidak sampai keluar sesuatu apabila disodorkan ke dalam api. Ada satu hal yang apa namanya? Ya unik ya. Ada masalah yang dibahas sama ulama. Apabila tadi kita bilang kan ya, wadah apapun kemudian disepuh pakai emas atau perak, hukumnya kan haram kalau banyak ya. Kalau yang memang bisa sampai banyak itu sekiranya bisa keluar sesuatu itu banyak. Nah sekarang yang dibahas sama ulama, kalau wadahnya wadah emas atau perak, terus disepuh ini kan dibaluri gitu ya, bahasa gampangnya lah. Wadahnya plastik katakan, terus wadahnya emas perak ini, terus kemudian dibaluri pakai plastik atau pakai nuhas, seng, aluminium, stainless steel. Iya. Berarti kan sekarang wujud munculnya apa? Stainless. Wujud munculnya stainless ini sekarang. Iya. Padahal wadahnya emas atau perak. Jadi ada wadah emas perak, terus matli pakai nuhas. Ya. Itu hukumnya dikatakan halal mutlakon menurut Imam Ibnu Hajar tadi. Hukumnya halal. Kenapa? Karena menurut beliau itu ilahnya hilang. Karena ilahnya keharaman emas dan perak itu karena kasru qulubil fuqara. Karena menghancurkan hatinya orang fakir ketika melihat kepingin. Ketika ada wadah emas terus dibaluri, ya baluri dicat, apa namanya? Dilapisi pakai nuhas, berarti kan sekarang orang nggak tahu kalau itu tahap polfito, sehingga hukumnya itu hilang. Makanya kata Imam Ibnu Hajar itu hukumnya halalun mutlakon, ya hil mutlakon, ya.
baik itu andai kata di apa namanya, dipanaskan kemudian keluar itu nuhasnya atau tidak, tetap halal mutlakon. Tapi menurut Imam Syekhul Islam, Imam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Manhaj, ya, dalam kitab Manhajul Tulab, ya. Manhajul Tulab itu ikhtisarnya Minhaj. Tapi kadang saya bingung, ulama ya. Mari Minhaj di Mukhtasar di sana kan mana? Nah, kalau menurut Imam Syekhul Islam sama Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syarbini, halalnya itu kalau memang bisa keluar sesuatu dari ketika dipanaskan. Alias keluar sesuatu itu patokan untuk banyak ya. Saya ngomong banyak itu berarti ketika dipanaskan keluar sesuatu. Berarti kalau menurut Imam Ibnu Hajar, mau tipis, mau banyak, mau keluar sesuatu atau tidak keluar sesuatu, berarti tetap halal. Pokoknya wis lapisan keluarnya ini nuhas, boleh. Tapi kalau menurut Imam Syekhul Islam, Imam Romli sama Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan enggak, kalau tipis tidak boleh. Kalau memang dilapisi sampai banyak, sekiranya disodorkan ke api dia keluar, maka itu baru hukumnya halal. Ya. Jadi lek tipis-tipis tok enggak, sekiranya si rotok ketemu itu lek iku mas. Nah, makanya enggak boleh ya, itu di tofak gitu. Kemudian fayahrumu, ya. Fayahrumu isti'maluhu, maka diharamkan isti'malnya fiddah wa dhahab dan matli dari semuanya itu tadi itu alar rijali wan nisa, baik untuk orang laki dan orang perempuan. Jadi perempuan itu yang dibolehkan pakai emas dan perak itu bukan untuk gaya sampai apa namanya, wadah-wadah, tapi untuk zina boleh. Untuk zina, untuk apa namanya, untuk perhiasan boleh, tapi untuk pemakaian nggak boleh. Jadi kalau memang bukan perempuan tetap nggak boleh, karena haramnya istiqmal dhahab wal fiddah itu lirijali wan nisa, bahkan untuk orang bencong sekalipun unta, ya. Fit toharoti, baik itu ada di dalam masalah toharo wal akli, ataupun untuk masalah makan, wasyurbi ataupun minum, wa ghairi dzalik ataupun yang lainnya seperti yang disebutkan tadi. Ya, karena larangannya jelas, Rasulullah SAW mengatakan la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Iya. Aniyatiz zahab wal fiddah. Wa la taqulu fi suhafihima. Dan dikiaskan makan dan minum, loh katanya kan hadis ini tidak ada menyebutkan yang lain. Tidak ada Rasulullah SAW menyebutkan jangan pakai celak dari wadah emas dan perak. Tidak. Hadisnya hanya Rasulullah mengatakan la taqul wa la tashrab. Ya, tidak makan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lah, kenapa kok tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi sebagian ulama khususnya mazhab Syafi'i mengharamkan itu semuanya? Karena dikatakan disebutkan oleh Rasulullah makan dan minum karena adhar wujuhil istiqmal itu akal wasyurub. Orang ketika bilang dipakai, ya wis umumnya yang tiap hari mesti kepake itu paling banyak makan dan minum. Sendok, garpu, piring kan paling sering dipakai. Kita bilang pakai apa namanya, ember, ya belum tentu pakai ember sebanyak makan dan minum. Sehingga ketika aghlab wujuhil istiqmal atau adhar wujuhil istiqmal itu akal wasyurub, maka hukum lainnya dikiaskan sama seperti akal wasyurbi. Makanya sebagian ulama dari sini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya enggak, yang haram itu akal wasyurub saja. Walaupun yang muktamad semuanya wujuhil istiqmal. Tapi ada pendapat yang mengatakan yang haram hanya akal wasyurub. Kenapa? Karena nasnya hanya akal wasyurub sehingga tidak perlu dikiaskan ke yang lainnya. Iya, ada sebutkan. Ya, Pak. Sebutkan di situ. Ada sebagian ulama yang mengatakan hanya itu saja, ya. Sama saja semuanya. Wakadha, bahkan iktina'uhu, begitu juga diharamkan iktina'uhu. Apa iktina' ini? Nyimpen, ngerawati tok, dan dipakai cuma buat pajangan. Hanya buat pajangan di lemari, biasanya kan ada ya, emas dan perak, ya. Itu hukumnya juga haram bila istiqmal, walaupun tanpa dipakai. Cuma ditaruh tok cangkir, tapi di lemari hanya dibuat pajangan, itu hukumnya haram. Alal asoh, menurut pendapat yang asoh, ya. Ada bedanya asoh sama sohih. Arjah, rojih, marjuh, lain lagi. Itu istilahnya minhaj biasanya, ya. Biasanya orang kalau sebelum belajar minhaj, belajar istilahat, mustalahatnya minhaj dulu. Jadi beda antara asoh sama sohih. Jadi mau diartikan
yang pendapatnya yang lebih sahih ya kayaknya lebih pas istilahnya min hajar dari pakai asoh ya. Nah, kenapa kok tidak boleh iktina? Ngerawat itu, ngajang itu tuh tidak boleh. Kenapa? Karena al iktina ya juru ilal istiqmal. Karena orang ketika sudah merawat majang itu bisa menarik untuk memakai. Jadi ya ada kesempatan sudah bakal pakai, ada peluang untuk pakai sehingga tidak boleh langsung ya. Nah, tapi menurut Imam Romli, Imam Khatib Syarbini, Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan enggak, kalau iktina tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena yang dilarang itu al-warid hadisnya adalah istiqmal, wala takulu, wala tasrobu kan ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, sehingga andai kata diem tok tidak dipakai itu boleh menurut beliau. Tapi al-asah pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang diasahkan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj, beliau mengatakan pendapat yang asah adalah iktina juga haram karena al-iktina yajurru ilal istiqmal. Ya. Kemudian hatta wil bila istiqmal ya, makanya iktinahu bila istiqmal. Bahkan disebutkan di syarahnya Al-Jufri itu beliau mengatakan walaupun al-mil awal mil. Apa? Ini nih. Rotiknya, batangnya nyetok kan kecil itu sedikit. Segitu. Walaupun hanya mil dari fiddah itu hukumnya haram karena itu bentuknya istiqmal ya. Boleh juga kalau dia menyebutkan termasuk polpen emas, kalau pola posaan ataupun jam tangan atau jam dinding ya. Kalau memang dipakai untuk istiqmal, dipakai untuk melihat waktu. Karena dipakai untuk melihat waktu itu termasuk wujudul istiqmal. Jadi kalau ada orang perempuan punya jam emas, apa enggak emas? Ya butuh, kalau melihat jam. Lah, kalau butuhnya karena untuk melihat jam terus pakai yang emas, ini hukumnya haram karena ini wujudul istiqmal. Apa istiqmalnya? Ngelihat jam. Tapi kalau ditanya, lo apa pakai jam emas? Ya biasa, perempuan senang pakai emas, boleh malah. Karena istiqmalnya untuk zina kalau yang ini. Paham beda? Jadi perempuan pakai jam tangan emas, kalau untuk zina boleh karena perempuan. Jamin numpang. Apa? Jamin numpang yang perhiasan. Jamnya numpang di sana. Kenapa? Oh, jamnya dipakai di. Kenapa? Ya karena ya asik, cuma yang memang buat gaya perempuan asik, boleh malah. Tapi kalau dipakai untuk ya enggak, saya tidak ada niat gaya, sambil memang pengen ngelihat jam, malah salah. Karena ketika hanya dipakai untuk melihat jam, wujudul istiqmal tok itu berarti. Ya, kita disebutkan dalam salahnya Om Al-Jufri. Jadi kalau gaya malah boleh di sini, karena perempuan. Ya. Jadi perempuan itu istiqmal tidak boleh, kalau zina boleh. Berarti yang semua yang mengarah kepada istiqmal tok tanpa zina. Nah, tapi kalau ngomong ya biar kelihatan, namanya sekalian, nah sekaliannya boleh silahkan, karena bukan untuk wujud istiqmal tok, tapi zina sudah. Ya. Hatta mil minal fiddah. Walaupun cuma kecil, kok tidak boleh? Karena ini kecil toh. Iya, karena ilahnya itu bukan kecil atau besar, karena ilahnya itu kasru qulubil fuqara. Karena bisa membuat hancur hatinya orang fakir miskin, sehingga walaupun kecil, malah yang karena kecil, wah, ini dok emas, malah gitu kan orang-orang di sana. Iya, itu kan orang kadang-kadang mikir, misalnya pulpen bujo itu emas, kan orang lihat bukan terus, oh, enggak, orang fakir malah cedekan emas, malah lebih dikasih itu bisa bahkan. Sehingga kata ulama itu juga walaupun sekecil mil itu juga haram hukumnya. Jadi bukan urusan besar atau kecilnya, karena urusannya kasrul qulubil fuqara yang enggak boleh ya. Tapi kalau memang ada darurat ya, katanya dokternya harus pakai gini tapi jangan alat stainless. Kalau stainless atau pasti bisa bengkak matanya barangkali. Ada yang malam itu harus pakai yang emas karena emas ini steril dan lain sebagainya, itu masuk hukum darurat dan boleh ya. Itu boleh walaupun itu milnya boleh saja ya. Karena kenapa? Karena kasrul qulubil fuqara di situ bukan itu yang tujuannya, tapi di situ ada daruratnya boleh ya. Nah. Kemudian betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudabbabu adapun tempelan ditahap dengan emas haramun, hukumnya haram mutlakun secara mutlak.
Wakila dan dikatakan kal fiddati hukumnya seperti fiddah perak. Wabil fiddati adapun dengan tembelan perak jika kabirah jika tembelannya banyak atau besar di zina untuk perhiasan fahya haramun maka hukumnya haram. Au sagiratan ataupun kecil tembelannya dan haja untuk kebutuhan halal hukumnya. Au sagiratan atau kecil lizina untuk perhiasan, au kabir atau besar haja untuk kebutuhan, kulihat dimakruhkan walam yahrum dan tidak diharamkan. Yang bisa dia bisa bisa. Wa ma'na at-tadbib adapun arti dari at-tadbib yaitu ayang tasir yaitu memecahkan maudhi'un minhu pecah maudhi'un minhu tempat dari wadah fayuja'ala maudhi'at tasik maka dijadikan tempat yang pecah tersebut fiddatun perak tumsiku biha yang ditempelkan kepada wadah tersebut. Wa tukrahu dan dimakruhkan awanil kufar wadah-wadah orang kafir wa thiyabuhum dan pakaian-pakaian kufar. Wa ibahu dan diperbolehkan al-ina'u wadah min kulli jauharin dari setiap permata nafisi yang indah, yang bernilai kayak putih seperti yakut wa zumurudin dan zamrud. Wal mutabbab dan apapun yang ditembelan bidhahab dengan dahab dengan emas haramun mutlakon maka itu hukumnya haram secara mutlak. Hukumnya haramun secara mutlak. Ya, tidak pakai tafsir-tafsiran. Pokoknya tembelan emas itu hukumnya haram mutlak. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Nawawi. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi, ya. Tapi menurut pendapatnya Imam Rafi'i tidak ada tafsir. Jadi kalau Imam Nawawi beliau mengatakan tembelan emas itu mutlak haram. Kalau tembelan fiddah baru ada tafsir. Tapi menurut Imam Rafi'i tidak, semuanya ada tafsir. Baik itu emas ataupun perak dan tafsirnya sama. Ya. Tafsirnya bagaimana? Ini paling enak sebetulnya kalau masalah fiddah, masalah apa namanya? Masalah mudhabbab itu pet-petannya Zubat ya. Wa tahramud dhabbatu min hadaini likibarin urfan ma'at tazyini in fuqida halat fa fardan yukrahu in fuqida halat fa fardan yukrahu in fuqida halat fa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu ya. Kalau itu Zubat paling enak. Jadi tidak perlu tafsir macam-macam Zubat. Wa tahramud dhabbatu min hadaini dan diharamkan dhabbah tembelan min hadaini dari dua hal ini yaitu emas dan perak. Wa tahramud dhabbatu min hadaini likibarin kalau memang besar. Urfan, besarnya itu berapa? Urfan ya anggapannya lah. Tergantung kalau ini tempatnya tak gini ini besar apa kecil tergantung urfan. Jadi tidak ada ukuran pastinya. Bukan kayak tadi, kalau tadi kan banyak atau sedikitnya ada ukurannya, yaitu kalau disodorkan ke api dia bakal ada menghasilkan sesuatu. Tapi kalau di dhabbah wa tahramud dhabbatu min hadaini likibarin kalau memang besar, urfan besarnya secara urfan ma'at tazyini besar dan sekaligus bersama tazyin niat berhias bukan kebutuhan cuma hiasan ya. Ya, likibarin urfan ma'at tazyini infukida ada fukida dua itu infukida kalau keduanya hilang alias tidak ada kibar tidak ada urfan tidak kabir tidak tazyin berarti hajah kecil halal infukida halal apabila keduanya hilang maka halal wafar dan kalau dia sendiri alias salah satu tok kibar tok ataupun tazyin tok wafar dan yukroh hukumnya makruh enak kan paham kalau ada dua kibar tazyin hukumnya haram infukida kalau hilang dua-duanya hukumnya halal wafar dan kalau satu tok ini atau ini tok makruh wafar dan yukroh wal hajat kalimat hajat lawannya tazyin itu apa allati tusawi kasrohu yaitu dibilang hajat kalau memang tembelannya sesuai ngepres pas sama pecahnya pecahnya sampai ini tok tembelan sampai ini jatuh itu nah ini dah jadi kalimat hajat itu hukumnya
hajat itu ukurannya adalah alati tusawi kasroh. Berarti kalau yang lebih dari kasrohu itu hukumnya bukan hajat lagi tapi sudah masuk tasyi ini ya. Kalau di zawaidnya Zubair itu ada watobatul asjadi haram mutlaqan kadal Imam Nawawi yuhaqqaqa. Kalau di zawaidnya Zubair beliau mengatakan watobatul asjadi haram mutlaqan, dan dobah dari asjad itu nama lainnya emas, itu haram mutlaqan, diharamkan secara mutlak kadal Imam Nawawi yuhaqqaqa. Begitulah yang ditahqiq oleh Imam Nawawi. Dan tambahan juga, bukan Zubair tapi ziyadah zawaidnya Zubair. Jadi menurut Imam Nawawi tidak ada tafsir. Tafsir itu hanya di fiddah. Tapi yang menurut Imam Rafi'i dan itu yang dipakai oleh ulama, tafsir. Apa tafsirnya? Dua-duanya kabir, tazyin, haram, hilang dua-duanya halal, salah satunya tok hukumnya makruh. Yang dibilang hajah lawannya tazyin yaitu apabila tempelannya sama seperti lubangnya atau pecahnya, ya. Itu paling enak sudah. Apal itu sudah usah banyak baca ini. Wal mutabbab, dan yang dimutabbab bidhahabi itu haramun mutlaqan. Kenapa kok haram mutlaqan? Karena di situ ada sifat khuyala dan itu asyad dalam masalah emas. Makanya Imam Nawawi bilang mutlak, tidak ada tafsir-tafsiran. Pokoknya emas mutlak. Antum gitu. Kenapa? Karena lebih parah urusan khuyalanya, urusan kesombongannya itu haram. Nah, dan juga karena dalilnya hadis, ada hadis yang riwayatnya Sayyidina Asim Al-Ahyal, Al-Ahwal. Ada satu riwayat hadis dari seorang tabi'in namanya Asim Al-Ahwal. Beliau mengatakan, aku ini pernah ra'aitu inda Anasin qidhan Nabi fihi dhabbah. Aku ini pernah melihat di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik itu satu wadah ada tempelannya peraknya. Ya, ada tempelan peraknya di situ. Ada tempelan peraknya. Dan di situ omongannya bukan ngelihat Nabi, tapi ngelihat Sayyidina Anas bin Malik, ngelihat ada wadahnya Nabi. Nah, kata ulama, kenapa kok ada yang mengatakan boleh-boleh saja? Ada sebagian pendapat ulama di mazhab lain mengatakan tidak, dobah itu boleh, mutlak karpe. Kenapa? Karena bisa jadi itu kejadian di mudobbab itu tadi itu, dobahnya tadi itu setelah Rasulullah SAW meninggal, kan bisa saja. Sayyidina Anas itu di rumahnya beliau ada orang kelihatan tempatnya Sayyidina Anas itu punyanya Nabi yang ada dobahnya. Bisa saja kan di zamannya Nabi dulu tidak ada dobahnya. Kata sebagian ulama mengatakan keras tidak haram. Nah, kata sebagian ulama tidak. Ihtimalnya tetap itu di zaman Nabi sudah begitu karena sahabat itu tidak berani merubah apapun dari Kanjeng Nabi. Sehingga ketika itu ada dobah, berarti ini dobah memang dari zamannya Kanjeng Nabi. Lalu ketika ada zamannya Kanjeng Nabi ada dobah, berarti kan boleh. Berarti boleh-boleh saja ada dobah dari fiddah itu, boleh-boleh saja. Lah karena hadisnya cuma fiddah, makanya kata Imam Nawawi tidak boleh. Emas tidak boleh sama sekali, haram mutlakon sudah. Fiddah boleh, ya. Haram mutlakon itu kata Imam Nawawi. Bukan katanya fiddah halal. Ini kita ngomong pendapatnya Imam Nawawi ya. Pendapatnya Imam Nawawi kan Imam Nawawi bilang emas haram mutlak. Kalau fiddah baru tafsir. Kan dalilnya sudah ada bahwasanya fiddah itu boleh. Ini zamannya Nabi dulu ada wadahnya itu yang insya Allah tetap dari zamannya Nabi. Katanya Imam Nawawi bilang ya, bolehnya ini bukan menjadikan bolehnya yang ini. Kenapa? Karena yang ini lebih berat daripada yang ini. Setelah gitu. Imam Nawawi selain tidak mau mengkiaskan emas dari fiddah, karena emas itu asyadul khuyala. Karena emas itu hukumnya lebih banyak, lebih parah sifat khuyalanya. Ya, sifat khuyalanya lebih parah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW syariat pun menghalalkan cincinnya orang laki pakai perak, tapi tidak ada kehalalan pakai emas. Itu dalil Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ngomong tuh bukan terus karena PDW, tidak ada dalil sampai detail seperti itu Imam Nawawi. Nah, sekarang tidak, mana dalilnya? Nanti terjemah langsung ngasih hukum, enak. Itu Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi sampai membedakan? Karena kata Imam Nawawi bolehnya itu loh, kata ulama kan ini buktinya tidak boleh pakai fiddah, berarti tidak boleh juga pakai ini. Kalau lo kata Imam Nawawi tidak, ini mungkin bisa tafsir, tapi yang ini tidak boleh tafsir. Lo dalilnya mana? Fiddah boleh orang laki pakai emas, ada ukurannya tertentu. Orang laki pakai cincin emas, pakai cincin perak boleh, tapi pakai cincin emas tidak boleh. Berarti hukumnya beda kadang-kadang fiddah sama emas itu. Sehingga ya dalam masalah fiddah boleh ada tafsir, dalam masalah emas tidak ada tafsir. Tapi indan
Nawawi. Menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i enggak. Tetap ada tafsirnya. Bagaimana tafsirnya? Wabil fiddati, adapun yang dimutabak bil fiddah in kanat kabiratan apabila besar, iya, lizina dan juga untuk zina bukan seperlunya saja, fahiya haramun, maka itu hukumnya haramun. Ya, hukumnya haram. Au shaghira, tapi kalau memang kecil lil hajah sudah kecil, juga bukan tazin tapi hanya hajat halal, maka hukumnya halal. Info kita halal. Wa fardan, adapun yang sendiri, au shaghiratan lizina, kecil untuk zina tapi atau besar tapi foto memang tapi foto gede, gimana hukumnya? Yukrahu kuriha walam yahrum, tapi tidak hukumnya haram. Nah sekarang kalau ada masalah kecil tapi tembelannya banyak, pecah di sini, pecah di sini, pecah di sini, tapi kecil, gimana hukumnya? Nah sekarang hukumnya kecil, kalau walaupun kecil itu hukumnya apabila dikumpulkan dia bagaimana? Jadi bukan hukum sendiri-sendirinya, tapi hukum di satu kumpulan itu apabila dikumpulkan jadi besar, maka hukumnya ikut hukum besar. Kalau itu tetap kecil, ya sudah hukum kecil, ya. Nah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, udah istilahnya ada tarodutnya ulama di situ yang mengatakan hukum ini. Istilahnya kalau ada wadah, ada tempelan kecil, ada sebagian ulama bilang tidak bisa dikumpulkan, semua dengan hukumnya masing-masing. Ya, itu. Terus dan Rasulullah, dan ada hadis ya dari riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW kata Sayyidina Anas, "Annaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkasaro." Pernah satu waktu di zamannya Nabi, wadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Fa'attakhid makana syu'bi silsilah min fiddah. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika pecah, maka saya ngambil ya tempelan-tempelan itu dari fiddah, rangkaiannya dari fiddah, dan ternyata didiamkan sama Nabi, boleh, berarti tidak ada masalah. Nah itu mungkin yang di situ itu yang terlihat di Sayyidina Anas ketika dilihat oleh Sayyidina Asim bin Ahwal. Ya. Kemudian jadi ada masalah ya, ada masalah berapa itu berarti? Kalau besar zina haram, kalau kecil hajat halal, besar hajat halal makruh. Kalau kemudian satu lagi kecil tapi zina hukumnya juga makruh, ya, hukumnya makruh. Terus kalau syak gimana syak? Kecil apa besar nih ya? Zina atau hajat ya? Pas apa ngepres apa rodok? Kelebihan offset bagaimana? Ya, bagaimana hukumnya ini? Kalau dikatakan al aslu al ibahah, ya, itu hukumnya ibahah. Kemudian al-hajat. Wa makna tadrib ayang kasir maudhi, dan maknanya tadrib adalah pecahnya satu wadah di satu posisi, satu tempat di satu wadah, kemudian dijadikan di dalam tempat pecah tersebut fiddah. Di sini fiddah hukumnya. Tapi kalau yang Rafi'i fiddah wadah apa ya? Tuksibuhu biha, yang bisa memegangi supaya tidak pecah, didapatkan dengan emas ataupun perak. Kalau sekarang kan banyak, limnya ada, ininya ada, semuanya ada, boleh. Tapi kan elek, ya. Sekarang ada hajat mungkin. Ya. Waktu rohu awanil kufar, dan kemudian selanjutnya dimakruhkan awani wadah-wadahnya orang kufar, iya, untuk rohu awanil kufar, wasiyabuhum, dan juga pakaian-pakaiannya orang kafir untuk dipakai maksudnya. Makruh. Pernah kita bahas masalah air dulu ya. Bagaimana boleh hukumnya. Makruh, bukan haram, boleh. Makruh, hanya saja makruh. Ya. Begitu juga orang Islam, pakaiannya orang Islam atau wadah-wadahnya orang Islam, tapi yang fasik, yang tidak peduli dengan najis atau tidak peduli dengan haram. Paham maksudnya? Ini penting omongan ini. Karena jangan bahas masalah wadahnya orang kafir, orang Nasrani, tapi wadahnya orang Islam yang tidak peduli sama orang najis, sama barang najis atau barang haram, itu juga hukumnya makruh. Kecuali kalau kita dengan yakin melihat najisnya, maka bukan jadi makruh lagi, kecuali sudah haram. Berarti hukum makruh ini kalau tidak kelihatan. Akhirnya sampai tidak ada kok disuguhi teh. Ya, ini tidak usah buat makruh itu hukumnya. Tapi kalau kelihatan itu tadi ada anjingnya kok jilat, maka hukumnya haram, bukan makruh. Makruh itu kalau tidak kelihatan, kalau tidak yakin. Nah begitu juga orang Muslim yang tidak peduli dengan itu semua. Nah sekarang orang masuk restoran jual bir bintang di atasnya.
bilang, oh cuma itu persyaratan. Karena kan persyaratan hotel, persyaratan restoran atau hotel kadang-kadang kalau bisa jadi bintang 5 seperti itu. Nah ketika dia tidak peduli, itu berarti dia tidak akan peduli dengan yang lainnya, maka hukumnya masuk makro. Walaupun dia bukan orang Nasrani, walaupun itu bukan pakaiannya. Khususnya disebutkan lagi, ya disebutkan lagi pakaiannya dia juga makro. Kalau pakaian yang dalam, pakaian dalamnya atau bukan harus pakaian dalam itu berarti celana dalam atau kaos. Semua pakaian yang langsung bersentuhan dengan badannya itu maksudnya pakaian dalam, ya. Karena kan orang Arab tuh pakai baju gini nanti pakai jubah, jubahnya kan tidak kesentuh tangan sama sekali, tidak sentuh bajunya sama sekali, biasa. Jubah kan di luar, nanti pakai ini, pakai lagi tambahan apa lagi, lah ini yang luar masih makro biasa. Tapi kalau semua baju yang langsung bersentuhan dengan kulitnya itu hukumnya asyaddu karohatan, lebih makro lagi. Ya, jadi yang baju yang bersentuhan dengan badannya langsung itu asyaddu karohatan, sama seperti restoran. Saya banyak ngeliat santri kan pakai kopi yang masuk ke restoran, nggak ngeliat restoran. Kadang warung-warung malam itu kan jual bir di bawah itu. Kalau sudah jelas itu ngawur, masaknya haram malah jangan. Makanya kata Imam Haddad di Risalah Mawana, kita ini kadang-kadang lupa investigasi, lupa neliti sesuatu yang perlu diteliti, tapi ruwet sama hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting, tapi wayang ngono gak perlu beli, ikan apa insya Allah kan tukulnya sego goreng, masa sego goreng kayak khomer. Iya tahu, tapi dia habis megang apa itu semuanya, itu perlu diteliti karena masuknya ke badan. Ya kan Imam Haddad yang mengatakan begitu. Ya. Nah, adapun tempat air itu akhaful karah, ya. Makruhnya ya lebih enteng karena urusannya sama air saja. Nah, begitu juga urusan yang orang yang homer, peminum homer dan lain sebagainya. Kemudian wa yubahul ina min kulli jawharin, dan boleh memakai wadah min kulli jawhar dari semua benda yang mahal. Yang benda yang mahal, nafisin yang mahal. Jawhar ini apa? Batu-batuan, iya. Apa itu jawhar? Permata. Ya, tidak harus permata itu dong, tapi maksudnya semua batu-batuan yang bernilai mahal itu jawhar. Ya, nafisin yang memang harganya mahal, kayak yakutin wa zamrud, seperti yakut atau zamrud, mata ini dan lain sebagainya. Kalau memang itu adalah makruh, itu boleh-boleh saja, ya. Tapi bolehnya ma'al karoha kata ulama. Boleh tapi ya ada kemakruhan di sana. Kenapa? Karena zatnya nafis. Zatnya itu sudah hukumnya itu mahal. Lah, adapun mahal, ini kan tadi dibilang yubah ma'al karoha, ya, yubah ma'al karoha. Adapun mahal tapi bukan karena bendanya, tapi karena garapannya, kan? Ada kayunya kayu mungkin kayu jati biasa, ya mahal normal, tapi saking garapannya ini, karena digarap sama maestro, jadi sampai harganya miliaran, itu yubah bila karoha. Karena yang mahal bukan zatnya tapi garapannya, ya, yang mahal garapannya, keterampilannya yang mahal, boleh-boleh saja. Itu berarti yubah bila karoha. Apa tadi kan? Ada faedah tadi pertama. Bulgini tadi. Istimalu awan idzahabi wal fiddati min al-kaba'ir Indal bulgini. Make tadi hukum yang kita bilang tidak boleh tadi itu, makainya itu hukumnya kabair, termasuk dosa besar. Jadi make itu hukumnya dosa besar. Wadamiri. Menurut Imam Bulgini dan Imam Ad-Damiri. Minal kabair. Wadamiri. Imam Damiri. Mana qala al-Adrumi anil jumhur annahu min as-saghair. Nah, kalau menurut Imam bahwa luar tapi menurut Imam yang dinukil oleh Imam Hamzah Imam Adrui, beliau menukil dari jumhur ulama bahwasanya hukumnya tidak kabair tapi as-saghair. Tapi ada ulama yang bilang kabair, berarti gawat, bukan hal yang remeh. Ya. Qala Dawud al-Zahiri bi karahat isti'mal awan idhab wa fiddati karahat tanzih. Terus Wa huwa qaulun Syafi'i bil qadim. ada qaul Syafi'i Qadim mengatakan hukumnya tidak haram tadi itu makruh dong. Tapi qaul Qadim sudah tidak dipakai. Jadi kita lihat. Hanya saja kalau yang sudah kadung ataupun di tempat-tempat yang mungkin itu
Ya, di daerah-daerah mana memang semua sudah kadung pakai emas, kita tidak bisa makan akhirnya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bawa. Gimana? Boleh bisa jalan keluar. Wa qila al-hurmatu mukhtassatun bil akli wa syurbi. Ada yang mengatakan bahwa keharamannya bukan istiqlal semua, tapi hanya makan dan akal wa syurb. Terus Akhdan bi zahiril hadis karena la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi shihafihima. wallahu a'lam. Sedikit ya. Pak Asmoro sudah Pak? Sudah aja tuh. Belum. Belum. Mana tadi kata? Masih ada yang buruk. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
Baca bareng-bareng yang langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi bil mizan wa mablagh al-'ilm wa zinat al-'arshi wa la malja'a wa la manja min Allah illa ilayh. Subhanallahi 'adada asy-syahri wal watri wa 'adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka as-salamata kullaha برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم
وعدد كلماته لا نهي لها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج الذنون يوم عاشوراء ويا جامع شمس يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه ومصطفاه يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقضي حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيي حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ada satu riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, siapa yang ngasih makan orang puasa di hari Asyura sama seperti ngasih makan nas ajmain. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang enggak enak puasa mah ya. Aku mau menang gede. Tidak bawa apa ya, aku hanya nanti oper-operan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala sayyidi, kemudian guruku berkata, akhbarani Salim Mahdami. Salim Mahdami mengabariku waqala, dan dia berkata, ini kuntu dzata yaumi, sesungguhnya aku pada suatu hari hadiron inda ahadin, menghadiri di salah satu min abna'i karoimi sayyidil madhkur, di antara putra-putra kerabat sayyid yang disebutkan. Falamma akbala alaihi, maka tatkala sayyid datang kepada mereka, menghadap mereka, qala, dia berkata, putra tersebut, qafalu al-baba, qafilu al-baba, kuncilah pintu, fa inna hadzal ghani akbar, karena fa inna hadzal fata akbar, fa inna hadzal ghaniya akbar, karena orang kaya ini datang, wa huwa ibnu ukhtihi, anak ini adalah putra saudara perempuannya. Terus dulu enggak kalau memang beliau ini butuh istilahnya menjilat kalau ngurusi rumput sama uang, orang kaya kan malah dibuatkan pintu. Ini malah ada yang datang, masukin. Padahal ponakan dewe. Itu maksudnya, kadang-kadang beliau ini itu semua bukan urusan karena kepingin uang. Karena kalau kepingin uang ini kan mesti masukin. Betul. Tsumma qala sayyidi, kemudian guruku berkata, ilal Habib Syekh, sesungguhnya Habib Syekh minal ma'dzuni lahum, termasuk orang yang diizinkan masuk pada mereka, fi ahdi amwali ba'dhin nasi, untuk mengambil harta-harta sebagian orang,
Fahuwa maka beliau Sama kayak Nabi Allah Khidir sudah. Ma'dzur sudah, itu bukan urusan syariat. Orang yang ma'dzur min qibalillah boleh ini boleh itu ambil punyanya orang, tapi bukan atas dasarnya ambilnya beliau, tapi langsung dari Allah. Jadi kalaupun diambil bukan judulnya, bukan diambil beliau, tapi diambil Allah lewat tangannya. Tapi ma'dzur, dari semua orang nikah, anak ma'dzur. Nikah tuh. Atau mungkin masa ma'dzur mungkin ya. Korupsi. Udah sesuatu sih jangan. Insya Allah gitu. Ma'dzur ambil 10.000 satu bungkus. Terus. Fahuwa maka beliau kaman seperti orang Yasulu yang Yasin itu ngambil bahasanya. Yasin Sabar Yasin yang mengambil minar rafi dari orang yang di atas, liwati untuk orang yang lewat, waktu orang yang di bawah. saya kayak orang ngambil untuk yang dari atas untuk yang apa namanya? Ada film Robin Hood. Robin Hood kan nyolong hartanya orang kaya dibagikan ke orang-orang miskin kan ya. Nah, itu Robin Hood bukan Ramadan tuh gitu. Itu Ramadan salah tetap. Kalau yang Ramadan boleh. Mungkin yang ngambil uang itu boleh bunuh orang, boleh ini Ramadan gimana lah. Tapi kalau ke Ramadan kata kalau yang saya dengan contoh sama seperti orang apa namanya? Itu namanya orang niat baik, caranya salah. Jadi hukumnya itu salah. Seperti orang yang niat nyiram najis tapi pakai airnya salah, air kencing. Jadi tambah kotor bukan tambah bagus, tambah najis semua. Jadi kerjanya salah semua. Terus Wahu bisa Bibatawi, wa Semarang, Marot, Adida, dan beliau dipenjara di Jakarta, Betawi, dan Semarang beberapa kali. Wakana Aktaru dulu sihi Bibatawi, dan beliau banyak berdiam di Betawi. jadi bisa itu banyak tahu ya. Walahu madrasun di Pekojan, dan beliau punya pengajian di daerah Pekojan. Wa yudarisu yaumal Jum'ah, dan beliau pada hari Jumat mengajar fi syarhil burdah fil jami', mengajar syarah burdah dalam fil jami' di Masjid Jami'. Udah gedungnya udah. Terus Caranya lupa. Wabat ya'lu famuhu, dan sungguh tidak terkadang mulut beliau meninggi. Sudah. Muru. Ya, udah. Wabat ya'lu famahu zubatu, dan terkadang mulut beliau muncul busa. Mimma yaridu alaihi minal ulum wal fuhum, dari ilmu-ilmu dan kefahaman yang beliau kehendaki. Ila akhir maqala, sampai akhir ucapan yang diucapkan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, anta ni'mal
في جنان المزيد عسى من الخالدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي يا ذا الجلال بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع عرى المفسدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بعد ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا أهل الكفر والزواج رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأسئلة أذكياء علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه